ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಮೇಘಾಲಯದ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ 7500ನೇ ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ಮಂಡನೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ. ಪ್ರತಿದಿನ 1.5 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡುವ ಗುರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಲ್ಲಿಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ಪ್ರಚಾರ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಜನೌಷಧಿ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದು ಮೇಘಾಲಯದ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು 7500ನೇ ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದ 7ರವರೆಗೆ ಜನೌಷಧಿ ಸಪ್ತಾಹ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. पिछले 6 वर्षों में जरूरतमंद लोगों के 9,000 करोड़ रुपए की बचत हो पाई है। कम दाम पर मिल रही दवाइयाँ गुणवत्ता में काफी आगे है, क्योंकि यह दवाइयाँ सिर्फ WHO GMP सर्टिफाइड दवा निर्माताओं से ही खरीदी जाती है और साथ ही NABL लैब से जांच करने के बाद ही इसे भारतीय जन औषधि केंद्र पर पहुंचाया जाता है। जन औषधि केंद्र के संचालकों को 5 लाख रुपए तक की सहायता। सर, I am sure the scheme under your ಕೇಂದ್ರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಚಿವ ಡಿವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಅವರು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸಂಸದೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. The Ministry of Chemical and Fertilizers is highly indebted for your gracious presence to today's this mega event, sir. Sir, under your leadership, government is bringing silent revolution in the health sector since 2014. There has been perceptive improvement in accessibility of common men, including poor people, to affordable health care. Now there are schemes providing for free treatment for in hospitals, up to 5 lakh under Ayushman Bharat Yojana, adequate care for nutrition for pregnant women under Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, clean water to the people under the. ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ಸಂಸದರು ಯೋಜನೆಯ ಇದುವರೆಗಿನ ಪ್ರಗತಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನೌಷಧ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಜನೌಷಧಿ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸದರಾದ ಪಿಸಿ ಮೋಹನ್ ಹಾಗೂ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. The importance that has been given by you shows in the last budget that allocation of about 2.23 lakh crores for the health sector, which is about 137% higher than the current fiscal year. Never before the health sector was given such an importance, and the present government under your visionary leadership has did it, sir. तो मुझे जो दवाइयाँ पहले 5-6 हजार पर एक महीने में देने पड़ते थे सर, और वो मुझे अब 1,800 रुपए में मिल रही है। मेरे पति बस पे कंडक्टरी करते हैं, जिसकी तनख्वाह 5,000 रुपए महीना है, और मेरे बेटे को दिमाग की बीमारी, इसकी वजह से झटके आते हैं और उसका थोड़ा सा दिमाग माइंड डिस्टर्ब भी है। ये दवाइयों का खर्चा करना ही पड़ता है। अब ये भी सही है कि दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, तो बस आप गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जो एक दिल में दर्द है, उसी में से ये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का जन्म हुआ। अब तक आप जैसे परिवारों का करीब 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा बच गया है। ಇದೀಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ. श्रेणियों में परियोजना में जिन्होंने काम किया है, प्रशंसनीय प्रयास किया है, उन विजेताओं को माननीय मंत्री श्री गौड़ा जी के हस्तक अवार्ड्स प्रदान करना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी की प्रधानमंत्री जी की अनुमति हो तो आगे बढ़े। थैंक यू सर। प्रथम पुरस्कार जन औषधि चिकित्सक उन डॉक्टर्स के लिए स्थापित किया गया है जो जेनेरिक दवाइयों को बढ़ावा देते हैं और मरीजों को भी जेनेरिक दवाई लेने के लिए प्रेरित करते हैं। दिस अवार्ड
is presented to Dr. Padmanabh Kamath, Professor and Head of Department at MC Hospital, Mangaluru. दूसरा पुरस्कार जन औषधि सारथी उन स्थानिक वितरक डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए स्थापित किया गया है जिन्होंने अपने क्षेत्र में जन औषधि केंद्रों पे सबसे ज्यादा जन औषधि दवाइयां सप्लाई की है. दिस अवार्ड इज प्रेजेंटेड टू श्री गौतम कुमार जैन, बेंगलुरु, कर्नाटका, फॉर हाईएस्ट सप्लाईज बाय अ डिस्ट्रीब्यूटर अंडर द स्कीम. तीसरा पुरस्कार जन औषधि ज्योति उन औषधि केंद्र संचालकों के लिए स्थापित किया गया है जिन्हें महिला उद्यमी चला रही हैं केंद्र को और सबसे ज्यादा बिक्री भी कर रही हैं. और यह पुरस्कार जन औषधि केंद्र मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश की संचालक श्रीमती विनीता जैन को हर महीने लगभग ₹8 से 9 लाख की बिक्री करने के लिए दिया जा रहा है. किसी कारणवश श्रीमती विनीता जैन इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं है, परंतु पुरस्कार उनको अपने केंद्र पर पहुंचाया जाएगा. वो शिष्य आ गए हैं. परियोजना परिवार के सदस्यों को पुरस्कार से प्रेरित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नम्र आग्रह है कि अपने संबोधन द्वारा अपने दिशा दर्शक विचारों की अभिव्यक्ति करें. नमस्कार. इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री डीवी सदानंद गौड़ा जी, श्री मनसुख मांडविया जी, श्री अनुराग ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कोनार्ड के सांगमा जी, डिप्टी सीएम श्री प्रेस्टोम तिनसोंग जी, गुजरात के डिप्टी सीएम भाई नितिन पटेल जी, देश भर से जुड़े जन औषधि केंद्र संचालक, लाभार्थी महोदय, चिकित्सक और मेरे भाई और बहनों, जन औषधि चिकित्सक, जन औषधि ज्योति और जन औषधि सारथी, ये 3 प्रकार के महत्वपूर्ण अवार्ड प्राप्त करने वाले, सम्मान पाने वाले मैं सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं. साथियों, जन औषधि योजना को देश के कोने कोने में चलाने वाले और इसके कुछ लाभार्थियों से आज मुझे बातचीत करने का अवसर मिला और जो चर्चा हुई है उसमें स्पष्ट है कि ये योजना गरीब और विशेष करके मध्यम वर्गीय परिवारों की बहुत बड़ी साथी बन रही है. ये योजना सेवा और रोजगार दोनों का माध्यम बन रही है. जन औषधि केंद्रों में सस्ती दवाई के साथ साथ युवाओं को आय के साधन भी मिल रहे हैं. विशेष रूप से हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को जब सिर्फ ₹2.5 में सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराए जाते हैं. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ನಾಳೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:30ಕ್ಕೆ ಸಂಪುಟದ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಇಲಾಖಾವಾರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನ ಇದೇ 4ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ನಂತರ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉತ್ತರ, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ ಕಲಾಪ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 3,000 ಲಸಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾ ಕೆ. ಸುಧಾಕರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 1ರಿಂದ 1.5 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, ಜನರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 200ರಿಂದ 250 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ 400ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 30,000 ಕೋವಿಡ್-19 ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 40,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಕೇರಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಜನತೆ ಸೋಂಕು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿ ಅಗತ್ಯ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಬರುವುದರಿಂದ ತಪಾಸಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಇದುವರೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 2,06,000 ಮಂದಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 68 ಲಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 32 ಲಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 2ನೇ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ 21 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು 45ರಿಂದ 59 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯುಳ್ಳ 3,13,000 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಕಣ ರಂಗೇರಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ 2ನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಘೋಷಣೆ ಹಾಗೂ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಕ್ಷಾಂತರವೂ ಜೋರಾಗಿದೆ. पीएम की रैली से पहले शहर में कड़ी सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। मुश्किलें यहीं कम नहीं हो रही हैं। पार्टी में टिकट वितरण के बाद विरोध के सुर बुलंद हो रहे हैं। तमाम नेता टिकट न मिलने से नाराज हैं। दक्षिण 24 शनिवार को बड़ा झटका लगा बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी को, जब पार्टी के संस्थापक सदस्य और पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಆಪ್ತ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದ ದಿನೇಶ್ ತ್ರಿವೇದಿ ನಿನ್ನೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿ ಟಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ನಂದಿಗ್ರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಟಿಎಂಸಿ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ घोषಣೆ ಮಾಡಿದೆ. वहां दूसरी पार्टी में मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, अब सब जानते हैं वहां एक परिवार की सेवा होती है, जनता की सेवा होती है कि नहीं मुझे पता नहीं है। हमने कभी अपने विचारधारा को नहीं छोड़ा जहां भी हम रहे हैं। रविवार को ही राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में रोड शो करके अपनी ताकत दिखाएंगी। राज्य में दोनों प्रमुखों का ऐलान किया। नंदीग्राम से ನಿನ್ನೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 57 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ಸೇರಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ಕೊನೆಗೊಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ के खिलाफ है, ममता सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ है। ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿಂದು ಚುನಾವಣಾ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಲಿರುವ ಅವರು ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಂದು ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಪುದುಚೇರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾತುಕತೆ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿದ್ದು 234 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ 20 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. कन्याकुमारी के सुचिंद्रम टाउन में जाएंगे. इसके बाद वे एक विशाल रोड शो में हिस्सा लेंगे जो कन्याकुमारी के वेप्पामुडु कामराज प्रतिमा पर समाप्त होगा. वे तिरुवनंतपुरम रवाना होने से पहले दोपहर में भाजपा कार्यकारिणी की एक सभा को भी संबोधित करेंगे. तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव 6 अप्रैल को एक ही चरण में होने वाले हैं. ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದೇ 15ರಿಂದ ವರ್ಚುವಲ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರಗಳಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾರ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೋವಿಡ್-19 ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. एसोसिएशंस के सुझावों को भी शामिल किया गया है. न्यायालय ने मामलों की सुनवाई प्रत्यक्ष और वर्चुअल तरीके से करने के लिए प्रायोगिक आधार पर एक पायलट योजना तैयार की है. इसके अनुसार मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को नियमित सुनवाई के लिए मुकदमों को सूचीबद्ध किया गया है. मामलों की सुनवाई पक्षकारों की संख्या और न्यायालय में उपलब्ध कमरों के आधार पर प्रत्यक्ष और वर्चुअल दोनों. ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವತಿಯಿಂದ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ನಿನ್ನೆ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿಕಾಸ್ ಕಿಶೋರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ರಘುನಂದನ್ ಮೂರ್ತಿ, ಕೃಷಿ ಬೆಲೆ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನುಮಗೌಡ ಬೆಳಕುರ್ಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಚಂದ್ರೇಗೌಡ್ರೆ ಬಳಿಕ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್, ವಿದ್ಯಾಲಯ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 36 ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 75% ಜನ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 60% ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೃಷಿ. ಬೇರೆ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಇಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ ಎಂದರು. ಇವತ್ತು ಕೃಷಿಯಿಂದ 18ರಿಂದ 20% ಜಿಡಿಪಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಕೃಷಿಯಿಂದ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಉಳಿಸಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕೃಷಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಈ 1960-65ರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಆಗಿತ್ತು, ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ತಳಿಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆದರೆ ಅದೇ ಲಾಭದಾಯಕ ಅಂತ ಕಂಡಾಗ ನಾವು ಇವತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಭೂಮಿ ಬರಡು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಸಂಸದ ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ, ರೈತನೊಬ್ಬ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಹತಾಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ರೈತರು ಅವನನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸದೆ ನೈತಿಕತೆ, ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರದ ಅಮೃತ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಗಂಗಾವತಿ ಪಟ್ಟಣ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ 120 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗಂಗಾವತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ರೈಲು ಬಂದಿರುವುದು ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಕ್ಷಣ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ನವಲಿ ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಬೆಂಗಳೂರಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ರೈತನ ಶ್ರಮ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 3-4 ಬಾರಿ ಶಾಸಕ ಪರಣ್ಣ ಮುನವಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಜಾಗ ನೋಡಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಏನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲದು ಒಳ್ಳೇದನ್ನಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ವಸತಿ ನಿಲಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸಹಿತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 18,711 ಕೋವಿಡ್-19 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 1,12,10,799ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ 1,08,68,520 ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖರಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡಾ 96.95ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 1,84,523 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದು ಶೇಕಡಾ 1.65ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ 1,57,756 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡಾ 1.41ರಷ್ಟಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 2,09,22,344 ಮಂದಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶೀಕರಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ರೂಢಿಗತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೂ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆವಾಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸೇನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. भारतीय सेना के फ्यूचर फोर्स के रूप में विकसित करने की जरूरत बताई. प्रधानमंत्री ने इस मौके पर संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में सशस्त्र बलों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में कुछ नवाचारों को भी देखा. ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತಂದು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣದ 8 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಂದ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಡಿಡಿಪಿಐ ಗಜಾನನ ಮುನ್ನಿಕೇರಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲು ಮನೆಗಳ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪೋಷಕರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಗುರುತಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟವರು, ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಇವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆಶಯ ಏನಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತಂದು ಅವರ ವಯೋಮಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ಆರ್ ರೋಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಕಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ತೆ ವೇಳೆ ಆಧಾರ್, ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ, ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಹಿಳೆ ಅಬಲೆಯಲ್ಲ, ಸಬಲೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಅದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ತಾನೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಲಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ವೈದ್ಯೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ಎಸ್ ಅನುಪಮಾ ಕಳೆದ 28 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡವರು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನಮನ್ನಣೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದುವ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗೀಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕವಿತೆ, ಕತೆ, ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬರಹಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 50 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದಲಿತ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಂದಿವೆ. ಇವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ದೂರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ನಾನು ಕಸ್ತೂರಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಡವರು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಬೆಳೆದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಮಹದಾಸೆಯಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿದರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಳೆದ 28 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೈದ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಿಸರ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಮುಂತಾದ ವಿಚಾರಗಳು ನನ್ನೊಳಗಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿತು. ಕಸ್ತೂರಬಾಯಿ ಜೀವನ ಕುರಿತ ಪುಸ್ತಕ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೋರಾಟ ಕುರಿತ ಬರಹಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಕುರಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ರಚನೆ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಸೂಫಿ ಕವಿ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ರೂಮಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನುವಾದ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಕುರಿತು ಕಾದಂಬರಿಯ ಬರವಣಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವಾಸ, ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಬರೀ ನಾನು ಒಬ್ಳು ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಇಟ್ಟಂಗಾಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆದಂಗೆ ಅನಿಸಿ ನಮ್ದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತ ಅವೇ ನನ್ನನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬರೆಯೋ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಒಗ್ಗಕಂಡೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು, ಅದು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೊಂದು ಖಚಿತ ನಿಲುವಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲೇಬೇಕಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಬಂದೆ. ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಬರವಣಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡುವಂಥವ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಗಂಡಿನಷ್ಟೇ ಹೆಣ್ಣು ಸಹ ಸಮಾನಳು. ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತೆ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸೈ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿಗೆ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹನುಮಗಿರಿಯ ಜಯಂತಿ ಪಾಲೇಕರ್. 21 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಂದ್ರದ ಮೀಸಲು ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಯಂತಿ ಪಾಲೇಕರ್ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಇವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕೆನ್ನುವ ಅಚಲ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಯಂತಿ ಪಾಲೇಕರ್, ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಸೇವೆಗೆ ತಾವು ಸದಾ ಸಿದ್ಧ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಜೀವನ ನನ್ನ ಮುಡಿಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಡಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹಿಂಸರಿಬಾರ್ದು. ದೇಶ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ದೇಶನ ನಾವು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈಗ ನಾನು 21 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. CRPಯ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿರುವ RF ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ದೇಶ ಸೇವೆಗೆ ಯಾರು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಡುವುದು. ಸಹೋದರ ಹರೀಶ್ ಪಾಲೇಕರ್, ಸಹೋದರಿಯ ಸಾಧನೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾವು ಕರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೇಶ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯರು ಕೂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1947 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಯುವ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಅಚಲತೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಇವತ್ತು ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಮೇಘಾಲಯದ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ 7500ನೇ ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ಮಂಡನೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ. ಪ್ರತಿದಿನ 1.5 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡುವ ಗುರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಲ್ಲಿಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ಪ್ರಚಾರ.
ನಮ್ಮ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನೀವು ಡಿಡಿ ಚಂದನ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.